Okay, my dear students, we may come to the next chapter of the first module, that is called objectives of the performance management. Basically, there are three objectives, and this is really to know or understand the employees, or a team, what is expected from them, so that they strive at the most to attain it. Understand? Hello? Students are there? I think so. They are there. Anyhow, this is the basic objectives are three, and it is a simple, very simple effort to know or understand the employees or a team, or it may be a group, what is expected from them, so that they can strain at the most to attain it. That is the objective of performance management. Performance management in the UTS section then employees employees are tuned, or the team, it may be a team or a group, or we may call it the employees. They are tuned to attain what the organization expects from them. So to know or understand the employees or a team, what is expected from them, so that അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, അവരിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, so that they strain at the most to attain it. So it is the duty or objective of the performance management is that to know the employees or make them known that these are the objective or goal of our management. നമ്മൾ അവരെ അറിയിക്കുകയാണ്, what is our aim, what is our motto, or what is what we have to gain. And once it is known to them, so that what happens, the employees can work straight at the most to attain them. The capacity to meet expectations, this depends upon the levels of capability that can be achieved by the individuals and teams, the levels of support they are given by management, and the processes, systems, and resources made available to them by the organization. See, the basic objective of performance management is to make the employees known about the goal or objectives of the organization, so that the employees or the team or the group can strive, or they can make an effort to attain it. And the capacity to meet the expectation depends on. So, first, നമ്മൾ അവരോട് പറയുന്നു നമുക്ക് എന്താണ് we are expecting, നമ്മളെ മോട്ടോ എന്താണെന്ന് അത് അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. There are different methods how it is be known that we are coming into a course. ഇത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ they will strain for that one. And the capacity to meet expectation, അവർക്ക് മനസ്സിലായി what is their objective, but the capacity to meet the expectation depends on what? On the levels of capacity that can be achieved by individuals and teams, the level of support they are given by the management, and the processes, systems, and resources made available to them by the organization. അവർ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, അതിനുള്ള മീൻസ് അവർക്ക് കൊടുക്കണം. That means the team or the employees must be given the resources, or the management make, or they may made available the resources to them, how they can achieve the target. The target achieve ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. Mentally, physically, and in any other case, ഏത് കേസിലൊക്കെയാണോ അവരെ മാനേജ്മെന്റിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, മാനേജ്മെന്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ, അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഇതൊക്കെ പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്.
അവരെ മാനേജ് ചെയ്യൽ മാത്രമല്ല, അവരെ പെർഫോമൻസ് നോക്കി കാണൽ മാത്രമല്ല, പെർഫോമൻസ് വേണമെങ്കിൽ വി നോ ദാറ്റ് യെസ്റ്റർഡേ വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ദം ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. എന്നാലും നമ്മൾ പഠിച്ചു, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അവർ എയിം ഈസ് ദിസ് വൺ. അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. either individually or group ways or team ways. It will depend upon the company's organization's mode of operation. And all levels of support, they are given by the management. And the processes, the systems and the resources made available to them by the organizations. So this is the basic objective. The basic objective is to make them know what is to achieve. And for the purpose of achieving or meeting the expectation depends upon the levels of management or levels of the capacity of management, how we support the individuals by giving all resources, processes and systems to them by the organizations. Okay. Then we may come to the detailed objectives. Help to achieve sustainable improvements in organizational performance. Again, it is explained the same thing. Help the employees, team or group to achieve sustainable, not only a small one, it is a sustainable improvement in organizational performance. Sustainable ആകണം. ഒരു ചെറിയ അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടായി പിന്നെ വേറെ അച്ചീവ്മെന്റ് അതല്ല. ഹെൽപ്പ് ടു അച്ചീവ് സസ്റ്റൈനബിൾ. നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗോ ടു ദ അച്ചീവ്മെന്റ് ഓർ വി ഗോ ടു ദ ഗോൾ, അവിടെ നിർത്തല്ല. It should be sustained in organizational performance. That is one of the detailed objectives. The second one, develop a performance-oriented culture. A culture. You can see a culture. And the culture, when you think about your college, there is a performance culture orientation may be there. For example, a lot of teachers, they are coming on time. Timely coming. I will coming time-ilana avaru varunathu. ചില ആൾക്കാർ നേരം വൈകി വരിക, ചില ആൾക്ക് ലീവ് എടുക്കുക, അൺഓതറൈസ്ഡ് ആബ്സെൻസ് മുൻകൂട്ടി പറയാതെ. നേരെ മറിച്ച് ചില സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഡെവലപ്പ് ദേ ഹാവ് എ കൾച്ചർ. ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടാവും. അതായത് നേരത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക, ജോലികൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക, ഓഫാകുന്ന സമയത്ത് ഓഫാക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാപ്പോൾ ഒരു കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ കൾച്ചർ. അവിടുത്തെ സ്ഥാപനത്തിലെ അധ്യാപകരുടെ teaching and non-teaching staff in the culture. So, this management, performance management in the very lecture to develop a performance culture. To develop a performance culture, if you instate a culture, it will go along. Any new one is admitted or new one is employed, we will automatically develop, we will automatically catch that culture. Culture, you know, some of the government officers, their culture. ഒരു കസാരയിൽ ഒഴിവ് കണ്ടാൽ ആ ആളെ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റേ കസാരയിലെ ആൾക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾ പോയി നോക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ ഓഫീസുകളിൽ പോയി നോക്കേണ്ട നിറച്ച് കസാരകൾ ഉണ്ടാവും. യു ക്യാൻ സി എം ടി ചെയേഴ്സ്. തൊട്ടടുത്ത ആളോട് ചോദിക്കാണ്, സാറേ ഈ സാർ എപ്പോഴാ വരല്? നോ ആൻസർ. അയാൾക്കറിയില്ല, അറിയില്ല. അത് കൾച്ചർ അങ്ങനെയാണ്. എഴുന്നേറ്റാണ്ട് പോവുകയാണ്. വേറെ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും? ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടാവും. പോണ സമയത്ത് എഴുതി വെക്കണം. ഒരു റൂട്ട് മാപ്പ് ഉണ്ടാവും, എങ്ങോട്ട് പോയി എവിടുന്ന് വന്ന്. ചില പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിലൊക്കെ വന്നാൽ ബെസ്റ്റ് കൾച്ചർ കാണാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇറ്റ് ഇസ് മൈ പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് one of the important objectives of performance management to develop or make a culture, a performance culture. Can you hear me? ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? I think I couldn't see you, that is why. So the second objective is, what is the second objective? To develop performance-oriented culture. You understand that one? Performance, what is the culture? Yes, sir. Or that culture. So you can see, you can find the culture when we are visiting a government office. ഏത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിലും പഴയതും ഇപ്പോഴും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് സീ സംടൈംസ്. തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ പോലും എങ്ങോട്ട് പോയിന്ന് വരെ അറിയില്ല. ഈവൻസ് ഇൻ അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ സ്ഥിതി അതാണ്. ആൻഡ് there may be a short break for some tea break or something. It may start by 11 o'clock, but they have started by 10:30.
11 മണിക്കാർക്ക് ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാക്കാം. അവർ വന്ന് വരല് 9:30 ആണ് അവർ വരേണ്ടത്. അവർ വരല് 10 മണിക്കായിരിക്കും, ഹാഫ് ആൻ അവർ ലേറ്റ്. 11 മണിക്കാർക്ക് ഒരു ടീ ബ്രേക്കിന് പോകേണ്ടത്, അത് 1/2 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പോകും 10:30. 11 മണിക്ക് 11:15 തിരിച്ചു വരണം. അവർ തിരിച്ചു വരുന്നത് 11:30 ആയിരിക്കും. പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉച്ച കൂണ് കഴിക്കുന്ന നേരമായി. സോ ദർ ഇസ് നോ നേരെ മറിച്ച് യു ക്യാൻ സി സം അതർ ഓഫീസേഴ്സ്, പ്രൈവറ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നമ്മുടെ വലിയ വലിയ പിന്നെ MNCs ഒക്കെ, മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയാൽ യു ക്യാൻ വിസിറ്റ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് എ കൾച്ചർ, create that culture, that is one of the objectives. Then develop motivation. You know what is motivation? Might have studied in some other subject, motivation. Develop motivation and commitment among employees or team. Commitment. And what is commitment? I don't know what is the Malayalam of commitment. You know the Malayalam meaning of commitment? I know what is it. But നമ്മൾ ഒരു ഓഫീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കോളേജിൽ കുറെ അധ്യാപകരുണ്ട്. അവര് വരുന്നത് അവരവരെ പണിയെടുക്കണം, ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുകയാണ്. നോ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അറ്റ് ഓൾ. കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കണം? കുട്ടികളോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, മാനേജ്മെന്റിനോട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻപുട്ട് ഈ സ്റ്റുഡൻസ്. ആ സ്റ്റുഡൻസിനോടൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിന്റെ ജോലിയല്ല, എന്റെ ജോലി പഠിപ്പിക്കാതെ പോകുന്നത് മാത്രം. അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാകാം. ഒരു ഓഫീസിൽ ചെന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഒരു കമ്പനിയിൽ ചെന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെ, ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചെന്നാൽ വെൻ യു വിസിറ്റ് എ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ യു ക്യാൻ സി കമ്മിറ്റഡ് എംപ്ലോയീസിനെ പ്രത്യേകം കണ്ടാൽ അറിയാം. 5 മണിക്കാണ് ഓഫീസ് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൈ ടൈം ഈസ് ഓവർ, ഐ വാണ്ട് ടു ഗോ, അങ്ങനെ പോണവരുണ്ട്. ചില ആൾക്കാരുണ്ട് രാത്രിയും ഇരുന്ന് പണിയെടുക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഇത് എന്ന് ഞാൻ തീർക്കേണ്ട പണിയാണ്, ഇത് തീർത്തിട്ടേ ഞാൻ പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ എം സേയിങ്? യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ എം സേയിങ്? ഉണ്ടോന്ന് അറിയാനാണ് ഇടക്കിടക്ക് ചോദിക്കണത്. ഓണാക്കി വെച്ച് പോവേ ചിലര്. അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിക്ക് കേൾക്കേണ്ടതോ മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞാണോ കേൾക്കുന്നത്? ശരിക്ക് കേൾക്കണില്ല? വീഡിയോ ഓഡിയോ ശരിക്ക് കേൾക്കണുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക്? കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന്? പെർഫോമൻസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഈ കൾച്ചർ പോലെ തന്നെ ഒരു സാധനമാണ്. ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ മോട്ടിവേറ്റ്, നമ്മൾ പ്രചോദനം കൊടുക്കണം. അതാണ് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെന്റ് മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം. ഡെവലപ്പ് മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ഓർ ടീം. ടീമിനെയോ എംപ്ലോയിയോ എംപ്ലോയീസിനെയോ യു ഗീവ് ദ മോട്ടിവേഷൻ ഫോർ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. ഇത് എന്റെ സ്ഥാപനമാണ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗ്രോ. ഇത് ഗ്രോ ചെയ്തെങ്കിലേ എനിക്ക് ഗ്രോ, ഐ ഹാവ് ടു ഗ്രോ ഓൾസോ. എനിക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, എനിക്ക് ഇത് വലുതായി വികസിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ, എനിക്ക് മേപ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ മൈ സ്ഥാപനം, മൈ ഓർഗനൈസേഷൻ മസ്റ്റ് ഗ്രോ. അങ്ങനെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ചില ഓഫീസുകളിൽ ഈവൻ ഇൻ ദ നൈറ്റ് സംബഡി ഈസ് സിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ആൾസോ വർക്കിംഗ്, ബട്ട് സംബഡി ഈസ് ദേ ആർ ജസ്റ്റ് watching the clock or watching the watches. What is time? What is time? By 5 o'clock they allow to close and go. അങ്ങനെ കുറച്ച് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് the next objective. The next one, the fourth one, make individuals and teams to develop their professional and abilities, increase their job satisfaction and achieve their full abilities to their own benefit and that of the organization. Very, very important. Make the mold ചെയ്യാം, mold individuals and teams to develop their potential. So when a new person is employed, we don't know what is his potential. എന്താ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞേ, ആതിര പറഞ്ഞേ, വാട്ട് ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ? ആതിര, you are not there. ആതിര, Ashwini, Amrita, nobody is there. Where are you? ആരാളുള്ളത് അവിടെ? പേര് പറയും. Nobody is there. Please. Hello. ആരാ? സ്റ്റുഡൻസ് ആരും ഇല്ല? എല്ലാവരും പോയോ? എല്ലാവരും ഉണ്ട് സർ, അവർ മ്യൂട്ടാണ്. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മ്യൂട്ട് ആക്കാതെ? ഓക്കെ. Oh, Shahnas, you unmuted. Tell me. What is? What is? Anybody else? What is potential? സാധ്യതയാണ് സർ. No. ശക്തിയുള്ളതാണോ? ശക്തി. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചില ശക്തികളില്ലേ, അതിനെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ?
മലയാളത്തിൽ ഒറ്റ വാക്കെന്താ? വിലയേറിയ കാര്യം സർ. അല്ലല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റൈൻ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് തട്ടി ഉണർത്തലുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് അത് ശരിയാകല്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓരോ എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഒരു ടീച്ചർ, ന്യൂ ടീച്ചർ ഇസ് കമ്മിങ് ഇൻ. അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദ മാനേജ്മെന്റ് ഡസ് നോട്ട് എനിത്തിങ്, ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഡസ് നോട്ട് എനിത്തിങ്. അയാൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അയാളെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കോളേജിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. ഒരുപാട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അയാൾക്ക് നിശ്ചയം ഉണ്ടാവും, അറിയായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ IT എനേബിൾഡ് ആയിരിക്കും അയാൾ, അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എനേബിൾഡ് ആയിരിക്കും. ദോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി ഇൻ ദ ക്ലാസ്, ബട്ട് ദ മാനേജ്മെന്റ് ക്യാൻ യൂസ് ഹിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അയാൾ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ഉണർത്തുക, ഡെവലപ്പ്, അത് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഉണർത്തുക, ഡെവലപ്പ് ദർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അതുകൊണ്ട് എന്താ മെച്ചത്താൽ വി ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ദാറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, we can utilize that potential to achieve the organization or objective, make individuals and teams to develop their potential. എല്ലാ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കാം. ചില ആൾക്കാർ ജോലിയിൽ വന്നതിന് ശേഷമല്ലേ, സർവീസിൽ വന്നതിന് ശേഷമല്ലേ ആൾക്കാർക്ക് ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ, എബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ളൂ. എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായാലും അപ്പോഴാ ഒരു ജോലി നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആയി എഴുതിക്കോളൂ. ടീച്ചേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവുമോ? ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുത്ത് ഒരു 2 മാസം 3 മാസം 6 മാസം ഈവൻ ഓൺ ഇയർ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് യു ആർ ഗെയിനിങ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് യു ഹാവ് എ ബേസിക് നോളജ് ഓഫ് ദ സബ്ജക്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ദ ബേസിക് നോളജ്. ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പറയും നിങ്ങൾ. പറ്റൂല. നിങ്ങൾ ഈ മറ്റേ സ്റ്റഡി ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്, എല്ലാവർക്കും അക്കൗണ്ടന്റ് ആകാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാവർക്കും ഓഡിറ്റർ ആകാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല. നിങ്ങളിപ്പോ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാം പഠിച്ചു പോയി, അടുത്ത ക്ലാസ് അടുത്ത കൊല്ലം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. There may be people they can take good classes and there are people they cannot. അവർക്ക് സബ്ജക്ട് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല, അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഓരോ രീതിയും ഓരോ മാതിരിയാണ്. So the performance management is one of the aims is to develop the potential and abilities. അടുത്ത എന്താണ്? Increase job satisfaction. That is one of the important things in every organization. ജോലിക്കാരുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെ, അത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലേ? ജോലി ചെയ്യുന്നവന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് ഒരു മാനേജ്മെന്റിന്റെയും ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെയും ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. സക്സസ് ഈസ് ദാറ്റ് ദി ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ചെയ്ത ജോലി, എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൈകുന്നേരമോളം, നേരം പോലത്തെ വൈകുന്നേരമോളം ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ആ ജോലി ചെയ്തതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മുടെ ടീം മാനേജർ എടുത്തുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെടുത്തുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു നല്ല വർത്താനം കിട്ടുക. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഹൗസ് വൈഫ്സ്, നമ്മളെ മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ കണ്ടുവിട്ട് ഹൗസ് വൈഫ്സ് നേരം പോലത്ത് വൈകുന്നേരമോളം വീട്ടിലെ ജോലികൾ കയറുകയാണ്. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ട് കുറേ ചീത്തണ്ട് പറഞ്ഞു, അത് ചെയ്തില്ല, ഇത് ചെയ്തില്ല. യു മേ ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ് സംടൈംസ് സം ഓഫ് ദ ഹൗസ് വൈഫ്സ്. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? ദേ ആർ നോട്ട് അറ്റ് ആൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? They are not concentrating in their job. Job satisfied. ഞാൻ എത്ര എടുത്താലും ഇങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ എങ്ങനെ മതി എന്ന് തോന്നുകയാണ്. That also happen in case of our business organization. If the employees are not satisfied, we cannot achieve our aim. And also it is one of the important aim. Increase the job satisfaction of the employees. Achieve their full abilities. ഒരുപാട് എബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. There are so many abilities. നമ്മൾ ഒരു ക്ലർക്കിനാണ് ഏൽപ്പിച്ചതെങ്കിൽ അയാളെ ക്ലറിക്കൽ ജോബ് മാത്രമാവില്ല ഹിസ് എബിലിറ്റി. He may have more than that ability. ഒരു മാനേജറെക്കാൾ എബിലിറ്റി ചിലപ്പോൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവും. ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ ഒരു മാനേജർക്കാർ എബിലിറ്റി അയാൾക്കുണ്ടാവും. പക്ഷെ he have no chance to say or to expose that one. So നമ്മളതിന് തട്ടി ഉണർത്താം. So one of the important objectives to increase job satisfaction and achieve their full abilities to their own benefit and that of the organization. ഈ എബിലിറ്റി കൂട്ടുക, പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂട്ടുക, ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ എബിലിറ്റി കൂട്ടലും അവരെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂട്ടലും പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂട്ടലും ഓർഗനൈസേഷന് മാത്രമല്ല, ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദംസെൽഫ്, അവർക്ക് മാത്രം. സോ ദ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഈസ് performance evaluation, performance management is a method, a process or a science to develop the potential abilities of the employees, increase the job satisfaction of the employees, achieve the full abilities of the employees for the benefit of the employees themselves and also for the benefit of the organization. Then next,
enhance group dynamism. Group dynamism. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ വേറെ ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിക്സ് എന്താന്ന്? You might have studied. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Hello. You studied group dynamism. It's very important. Group dynamism. ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡൈനാമിക്സ് is the vast study. ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിക്സ്. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഉണ്ടോ? പഠിക്കാനുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പറയും. ഒരാൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയും. ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിസം. ഫസ്റ്റ് ആരാ ഫസ്റ്റ് വേഗം ചെയ്യും? രമ്യ, യു ആർ ദ. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ വാട്ട് ഈസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിസം? ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സർ. ഏതിലാണ്? HR-ലാണ് തോന്നുന്നു. HR. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്. ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിപ്പോയ പോലെ അർത്ഥം, ഉണങ്ങുക. അപ്പൊ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിസം എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, അത് വലുതാക്കുക. ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിസം. 6. Make opportunities for individuals to express their ambitions and expectations about their work. Performance management. So it is not an one-way traffic. Now the present management, new gen management, we may call like that. New gen management is not an one-way traffic. പഴയ കാലത്തൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ജോലിക്കാർ ഓഫീസിൽ വരുന്നു, ജോലി ചെയ്യുന്നു, അവർ പോകുന്നു. അവരുടെ ഒപ്പീനിയനോ അംബിഷൻസോ അതൊന്നും ആരും കണക്കിലെടുക്കാറില്ല. ഒരു മാനേജറും അത് ചോദിച്ചറിയാലില്ല. ഇപ്പൊ എന്താണ്? പഴയ കാലത്തെ ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റില്. Managing director, then marketing manager, underlying കുറെ managers like that. That is എന്താണ്? പഴയ സിസ്റ്റം ആണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സിസ്റ്റം എന്താണ്? ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലേ? ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സിസ്റ്റം ഗ്രൂപ്പാണ്. മറ്റേതിൽ മാത്രം എന്തായിരിക്കും? ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ. Downward communication, no upward communication. That is, we have cross and width communication now. Upward communication is there, downward communication. അടിയിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് അഭിപ്രായം പോകുന്നത് നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ നടപ്പാക്കിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ. പ്ലാനിങ്, പീപ്പിൾസ് പ്ലാനിങ്, ജനകീയാസൂത്രണം കേട്ടിട്ടില്ലേ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. പീപ്പിൾസ് പ്ലാനിങ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള. A very big project was there some years back. People's planning, Janakiya Sutranam. That means ideas are coming from the root. പഴയ കാലത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മാനേജർമാർ ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കും, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടാക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ദ ലൈൻ. കണ്ടില്ല? താഴേക്ക് 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 പോരുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയല്? ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. താഴേക്ക് താഴേക്ക് പോരുന്നതിനാണ് ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. That means MD, general manager, then going down, like not like that. Now it is coming from downward to upward also, and also crosswards also it is happening now. So make opportunities. For individuals to express their ambitions. Make opportunities to express. തൊഴിലാളികൾ പറയും, അവർ ambitions പറയും, അവർ ഐഡിയ പറയും, അവർ expectation about what? About the work they are doing. That is important thing. അവർ അംബിഷൻ, അവർ ആഗ്രഹം പറയില്ലല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സിനിമക്ക് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം ഞങ്ങൾക്ക് തായ്ലാൻഡിലേക്ക് ടൂർ പോകണം. നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദ അംബിഷൻ അബൌട്ട് ദേഹം. ഞാനൊരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ എം എ കോളേജ് പ്രൊഫസർ, വെൻ ഐ എം ടേക്കിംഗ് മൈ ക്ലാസ്സസ്, ഐ ഹാവ് സർട്ടൻ അംബിഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു മൈ മാനേജ്മെന്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എന്റെ അംബിഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നായിട്ട് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇത് വേണം, പ്രൊജക്ടർ വേണം, സൗണ്ട് വേണം. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. Projectors, sounds, and many other systems, and it must be IT oriented. That may be an ambition. And also I may be getting online library. Library പോകാതെ ഇവിടെ നിന്ന് I can refer. That is online. That is my ambition sometimes. I may be, that is an expectation. And there is expectation now. ഇത്ര കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആക്കണം, A+ ആക്കണം. That is my expectation. For that purpose, I want to have these facilities. So give opportunity to them. അതാണ് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ലക്ഷ്യം. പഴയ പോലെ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചേൽപ്പിക്കലല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അങ്ങനല്ല. അത് ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഡൈനാമിസ്റ്റ്. സോ മേക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ചാൻസ്. ഗീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എ ചാൻസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദർ അംബിഷൻ, അവർ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ. ദർ എക്സ്പെക്ടിങ് സംതിങ്. വലിയ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ചില കോളേജിലേക്ക്. പേര് വെച്ച കോളേജാണ്,
ഒരുപാട് വിവരങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് they might have got from outside and also from the alumnis or for the older students. അതൊക്കെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് അന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്തായിരിക്കും? അവർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായിരിക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു വർക്കർക്ക്, ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇന്നതായിട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ ദാറ്റ് he can express. അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം കൊടുക്കുക, അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുക, അതിനുള്ള ഇംപീറ്റസ് കൊടുക്കുക, അതിനുള്ള പ്രചോദനം കൊടുക്കുക. ഇതാണ് പെർഫോമൻസ് മാനേജിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം. The next one is to check the effectiveness. I told you that we are making objectives and we are giving explanations. We study them, we learn them or give classes. I make them learn. എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ആദ്യം ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യും. ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വി ഹാവ് സീൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈ സെറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒന്നും നടക്കൂല. ലക്ഷ്യം വേണ്ടേ? ലക്ഷ്യം ഉണ്ടേ പിന്നല്ലേ മാർഗം. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. മാർഗം ലക്ഷ്യത്തെ സ്വാധീകരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം മാർഗത്തെ സ്വാധീകരിക്കുന്നു ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് വി ഹാവ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് നേടാം? ഹൗ കാൻ വി അച്ചീവ് ദാറ്റ് വൺ? ദാറ്റ് വി എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദ എംപ്ലോയീസ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് they are working, they are doing, they are in the field. At last we want to check the effectiveness and the efficiency of individuals, teams in the organization and check pay raise and on the basis of performance. That's one of the important things. Why foreign like while I was in foreign, I was working foreign universities. I don't know. എന്റെ ശമ്പളങ്ങൾ ഓരോ മാസം വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ അല്ല അവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ശമ്പളങ്ങൾ അതുണ്ടായിരുന്നത്. I was working in 3 countries in 3 universities. അതായിരുന്നു on the basis of performance evaluation. ഒരു ബേസിക് പേ may be there. ഒരു ബേസിക് പേ ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 2 lakhോ 3 lakhോ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ഒരു ബേസിക് പേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം എനിക്ക് 2 lakhന് പകരം 2,50,000 എടുക്കും. കാരണം they will, without my knowledge, they will examine my performance and there is a grade. ഒരു ഗ്രേഡിംഗ് ഉണ്ട്. ABC എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല ഗ്രേഡ്. they have some criteria. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. ഈ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അവർ. ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് മൈ ഇവാലുവേഷൻ ഇസ് പ്ലസ്, ഇത്ര പോയിന്റ് കിട്ടിയാൽ എന്റെ ശമ്പളം സാധാരണത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും. തിരിച്ചായാൽ തിരിച്ചുണ്ട്, ആ ബേസിക് പേ മാത്രം കിട്ടുള്ളൂ. സോ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ദി പേ റൈസ് പ്രൊമോഷൻ അടക്കം ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അങ്ങനെയാണ്. ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് there is a categorize. 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ categorize, they will categorize and on the base of 3 months performance what is his rank, rank ചെയ്യും. And my co-workers also ranked. Only one post is for promotion. On the base of this rank, the promotion is given. In this case also we are doing what? Nothing else. Performance management. Check the effectiveness and the efficiency of the individuals. The employees are given everything. We have taken their advice, we have taken their ambitions, everything. We provide our facility. First of all, we have given the objectives and everything, and they are working. After that, we are checking them. What is the effectiveness of them and their efficiency, individual wise or team wise. If an objective is given a team wise is evaluated. If an objective is given for an individual wise evaluation is made. And the organization may check it for the performance for even for the pay raise. Pay means shambalam on the basis of the performance. It is another objectives. The next, the 8th one, to practice promotions on the basis of competency. You know what is competency? Competency, what is the meaning? Competition, you know, noun form. Competency, that is adjective. So competition, the practice is on the basis of competence. എന്നെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എന്നുള്ളത് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ I should be competent. So my evaluation is made. Not only in the class, outside the classes also I have some work and also some commitment to the management and also commitment with the entire society, commitment to the students, and it is valued and evaluated and rankings are given. On the basis of my promotion is decided. I may be promoted from assistant professor to associate professor, then to professor, then another point like that. This is my case. In case of other office bearers, he may be joined as just as a clerk.
then he may be joined and he may be promoted the next say. Promotion നിങ്ങൾക്കറിയാം സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ പ്രൊമോഷൻ യാതൊരുവിധ കോമ്പിറ്റൻസിയും കാര്യവും നോക്കാതെ മിക്കവാറും ജയിൽ എന്താണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് സർവീസ് എത്ര കൊല്ലം ജോലി ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സർക്കാർ സർവീസിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ കോമ്പിറ്റൻസി നോക്കുന്നുണ്ട്, ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ട്, യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ആസ് പെർ UGC നോംസ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻസ് കമ്മീഷൻ നോംസ് പ്രകാരം കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നോംസുകൾ കുറെ ഉണ്ട്, ഗ്രേഡുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ച് ആ പ്രൊമോഷൻ ഇത്ര ഗ്രേഡ് കിട്ടിയാലേ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല, ഞാനൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല. 8 വർഷമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 10 വർഷമായ ജൂനിയർ ലെക്ചറിൽ നിന്ന് സീനിയർ ലെക്ചറായി, പിന്നെ ഒരു 10 വർഷമായ ലെക്ചറിൽ നിന്ന് പിന്നെ സീനിയർ ലെക്ചർ, പിന്നെ ഒരു 10 കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഫസർ, ഇങ്ങനെയാണ് പോയിരുന്നത്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല. വി ഹാവ് in case of collegiate education, in case of companies also, the practice of promotion is on the basis of competence. ഈ കോമ്പിറ്റൻസ് നോക്കണമെങ്കിൽ you have to check the competence. കോമ്പിറ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. That is the duty of performance manager or performance management as a whole. So that is one of the objectives. And the next one, to understand the need of training and development of the employees. അതായത് മാനേജ്മെന്റിന് മനസ്സിലാകണം whether the employees need some training or development. So performance management is the base for training and development. You might have studied in some other subject, training and development. ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സർ. പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും, your selection, സെലക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം will be given training and will be given reinstation, etc. There are different stages. That one ജോലി എടുത്തുകൊടുമ്പോൾ തന്നെ ആള് ജോലിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാപ്പോഴത്തെ മെത്തേഡ്. He will be given certain training. He will be certain training and development programs is given, and he will be trained, and he will be again reinstated as this thing, and like that. So to understand, work is going on all the time, 24 hours, 360 into 24 is going on, and the management must know whether the employees need any development or in training. Karanam new devices as well as new opportunities, new things are coming every day. Not in every day, every hour or every minute in the world. In case of business world, new things are emerging. Not only in the management, not only in the marketing field, in the production field, all the phases of management or all the phases of business. We are talking about business. Our subject is business. So business, everything is enhancing or everything is emerging new things. So the employees must not have or might not have the training of the new things. So the employment or the management must know whether they need training and development. That is one of the important objectives. Where dharmamana performance management to understand the need and development of the employees. And the last, perhaps, to understand the activities of HR. What are the HR actions? Selection, training, placing in the right path or not. Understand? The activities of HR. One is selection. HR management പഠിച്ചതല്ലേ? One is selection. After selection, training. After training, placing. And we may place an employee anywhere as the Vincent Fancy HR manager, but he must know where he is to be placed. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ജോലി എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല വിവരമുള്ള ആൾക്കാർ അയാൾക്കൊരു ടീച്ചറാകാൻ പറ്റുമോ? വിവരം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം പറ്റുമോ? പറ്റൂല. കാരണം ടീച്ചിങ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടാലന്റ്. ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല വിവരമുണ്ട് ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. കമ്പ്യൂട്ടറിലെല്ലാം നല്ല വിവരമുണ്ട്. പക്ഷെ അയാൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വിവരം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ആകാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. That means the HR manager must understand after training and selection and training, he must understand where the man is to be placed. He is to be placed in the marketing department, or is to be in the production department, or is to be placed in the personal department, or something like that. If it is a company. About the placement place or the instating place where is the correct സ്ഥലമല്ലാതെ എന്നാൽ എന്താണ്? കറക്റ്റ് സ്ഥലത്തല്ല പോസ്റ്റിംഗ് നടക്കണമെങ്കിൽ എന്താ? എത്രയോ പൈസ അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്
ഈ മാനേജ്മെന്റ് ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, അത് വേസ്റ്റ് ആകുകയാണ്. അയാളെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വേറൊരു കാര്യത്തിലായിരിക്കും, അയാളെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടല്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇൻ കേസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്ലാബുകളൊക്കെ വെക്കലാണ്, ടാർജറ്റുകൾ വെക്കലാണ്. ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ എത്ര മാസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് അയാൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കീം ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. വാട്ട് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ആൾ ഫിറ്റ് ഫോർ മാർക്കറ്റിംഗ്. അങ്ങനെ ആകാം. മാർക്കറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ശരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് മാർക്കറ്റിംഗ് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം. ജയ്സിലേക്ക് അശ്വനിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളാ, ഐ നോ ഹർ. അപ്പൊ അല്ല അശ്വനി, യു ആർ വെരി ടോക്കറ്റീവ്, ഐ നോ. ഇസ് ഇറ്റ്? Yes, sir. അപ്പൊ ടോക്കറ്റീവ് ആണ്, വെരി ടോക്കറ്റീവ് ആയ ആൾക്കാരാണ് ഫേസ് ടു ഫേസ് മാർക്കറ്റിംഗിലൊക്കെ വേണ്ടത്. പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കണേ. അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും? സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് of the performance management understand, that is the HR, to understand where the man or the employee is to be placed. These are the important objectives, and we may make some suggestions, and it is made by the American Compensation Association in 1996. Objective suggestions. We have seen the basic objectives, and there are so many organizations like this. This is American Compensation Association, so many personal management association, market management, so many associations are. And for the time being, for your interest, I am giving you certain suggestions. What are the objectives and the suggestions? First one, document job responsibility. Document here. And then the document here, ആധികാരികമാക്കുക. അതായത് കടലാസിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ഒക്കെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എഴുതി വെക്കണേനല്ലേ ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയില്ലേ, അല്ലേ? അപ്പൊ എഴുതി വെക്കുന്നതാണ് ഡോക്യുമെന്റ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടറോ മറ്റേതെങ്കിലും document of job responsibilities. One man is selected and is trained and placed. He may be given what is his responsibilities in writing or in electronic format. In writing or in electronic format. In writing or in electronic format. Time is 11 o'clock, I think. In writing and electronic format. So, suggestions by the American Compensation Association, it was in 1996 formed. Their suggestion, one of the suggestions was document job responsibilities. ഇതായിരിക്കണം പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നതായിരിക്കണം. സജഷൻ ആണ്. ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുക. What will be or what are the responsibilities of a team, group or an employee? The next, help define performance expectations. That we have seen before. We will explain എന്താണ് what we expect from an employee. അതായിരിക്കണം ഒരു ലക്ഷ്യം. What we expect from an employee or a group or a team. ഇതായിരിക്കണം ഒരു സജഷൻ ആണ്. Then the third, provide a framework for supervisors and employees to communicate with each other. So that is very important. Communication process, പഴയ കാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, only downward communication. അതായത് അർത്ഥം from the managing director to the general manager, then to the manager, to the line staff, that is marketing manager, HR manager, then finance manager, like that is line staff. Then is coming down. Nowadays, it is not coming down, to and fro. That means from down to top, and so top down also going. So the communication process, a framework must be there to communicate by the supervisors with the employees and the employees with the supervisors to communicate each other. നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ചില സംസാരങ്ങളൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ രണ്ടാൾക്കാർ തമ്മിൽ ഒരുപാട് കാലം തെറ്റി നടക്കും. ഒരു പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഇൻ കേസ് ഓഫ് അവർ ഫാമിലി, ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഡൈവോഴ്സിന്റെ വക്കത്ത് വരെ എത്തി നിന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താ? കോടതിയിൽ ചെന്നാൽ അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും? 6 മാസം സമയം കൊടുക്കുന്നു. എന്തിന്? ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ്. കൗൺസിലിംഗിൽ എന്താ കാര്യമായി നടക്കുന്നത്? രണ്ടുപേരും കൂടി സംസാരിക്കുക, ഒന്നുകൂടി ഒരാളെ മധ്യത്തിൽ സംസാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാളും സംസാരിക്കുക. ചില സംസാരങ്ങൾ തന്നെ കുറെ മേഘങ്ങൾ മാറ്റും, കാർമേഘങ്ങൾ. ശരിയല്ല? am I correct? രമ്യ BA, am I correct? Yes, sir. അപ്പോ അത് ശരിയല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് അമൃത? She is not there. She went for making something in the kitchen. Is it? Am I correct? Amruta,
Not there. Sushant, you are there? No. Okay. Sushant is not there. Amruta is not there. See, Jidesh. Then Reshma. Reshma, you are there? Yes, sir. Okay. I want to see you are present or not. That's why. Okay. You just put off, no problem. So, ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? നമുക്ക് ഒരു അതേപോലെ തന്നെയാണ് സൂപ്പർവൈസർ ആൻഡ് എംപ്ലോയി തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്. So the objective of performance management is to make this communication free or this communication very easy or framework. A frame of communication must be. അതാണ് ഇവർ പറഞ്ഞ ഒരു സജഷൻ. അടുത്ത സജഷൻ ഫോർത്ത്, provide ongoing opportunities for supervisors to coach and encourage personal development. പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഈ ട്രഡീഷണൽ മാനേജേഴ്സും സൂപ്പർവൈസറുടെ പണി എന്താ വെച്ചാൽ അയാളെ കീഴിലുള്ള ആൾക്കാർ നോക്കുക എന്ന് മാത്രം. Supervise. That is why the post itself is not a supervisor. അവര് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനെന്താ ഏൽപ്പിച്ച പണി അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതല്ല, അവിടുന്ന് ഓൺഗോയിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ദ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് എംപ്ലോയീസിന് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ. ദ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ആൾസോ ഗിവൺ ടു കോച്ച്. കോച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, കോച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോച്ച് ആൻഡ് എൻകറേജ് പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. സ്വയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എൻകറേജ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ സൂപ്പർവൈസർക്ക് അവസരം കൊടുക്കണം. അതാണ് ഇവരുടെ ഒരു സജഷൻ. Then the fifth one, align individuals' performance expectation with organization goal. We have an organization goal. We have seen the first and foremost thing in the performance management is to set the objective and align. Yesterday we have seen alignment, rail alignment. Alignment തെറ്റിയ train മറിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ we have to align the expectation of the organization goal with the performance expectation. എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനും പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷന് വേറെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയ സംഗതി നടക്കില്ല. അത് രണ്ടും കൂടി അലൈൻ ചെയ്യണം. ഇതായിരിക്കണം പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെന്റ് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് ഈ അമേരിക്കൻ ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്നു. Therefore, the objectives may be short-listed as follows. We may stop here now by this. One for the organization, second for the managers, and for the individuals. We may make a short listed as follows. For the organization, എന്താണ്? Even align corporate, individual and team objectives, improve performance, motivate employees, increase commitment, underpin core values, improve training and development process, help develop a learning organization. ഇതാണ് ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. മാനേജ്മെന്റ് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ 3 ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. One is for the organization objective, another for the supervisor or the managers, and the third for the individuals. So for the organization, what are the objectives? Performance management കൊണ്ട് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? ഒന്ന്, align. I've seen, just now we have seen what is align. Align the corporate goal. Individual and team objective. Align the individual job, individual objective and team objective with the cooperative objective. Align ചെയ്യാം, ഒരേപോലെ ആക്കാം. Improve the performance. Of course, it is one of the objectives. Motivate employees. We have seen that in detail. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയാന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു തന്നെയാണിത്. Increase commitment. നേരത്തെ പറഞ്ഞു കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. അതെന്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Increase the commitment. Underpin core values. We find out the core value. Improve training and development process. Then help to develop a learning organization. And static അല്ല, തീരള്ളതല്ല, ഒരു learning organization. Then next one is for managers. And Jidesh, we may stop now. I'm a bit ഞാൻ കുറച്ച് ക്ഷീണിതരാണ്, കാരണം 10:10 Jidesh കഴിഞ്ഞു. Okay. My students, you see where we have stopped. എവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ആക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. നാളെ ഞാൻ ചോദിക്കും. Okay. Today, tomorrow I will ask. Okay. Okay, sir. Then tomorrow and we may have